जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। तो लास्ट बार આપણે વાત કરી હતી ક્લાસિફિકેશન। આજે આપણે વાત કરીશું પ્રિપરેશન ઓફ મેટલ કાર્બોનિલ। પ્રિપરેશન ઓફ મેટલ કાર્બોનિલ मतलब મેટલ કાર્બોનિલ કઈ રીતના બનાવાય અને જુદી જુદી મેથડ દ્વારા આપણે ટોટલ 6 થી 7 મેથડ છે એના દ્વારા આપણે बराबर प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। एमांनी फर्स्ट प्रोसेस अथवा फर्स्ट मेथड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कोने कहेशुं? कॉम्बिनेशन तो कि आनी अंदर डायरेक्ट एक्शन पण कही शकाय के जेनी अंदर शुं थाय छे तो कि डायरेक्ट मेटल लेवानी। मेटल कई फॉर एग्जाम्पल अहीं आपणे न्यूमेरिकल तरीके सॉलिड मेटल लीधी एनी साथे तमारे जेटला भी नंबर ऑफ लिगेंड यूज करवा होय एने आधारे लखीशुं तो कि 4CO। अहींया टेम्परेचर अने प्रेशर खास ध्यान राखो। अहींया 30 डिग्री सेल्सियस अने 1 एटमोस्फियर बराबर। तो शुं बनशे प्रोडक्ट तो कि NiCO4 बराबर। तो आ शुं थशे टेट्रा कार्बोनिल निकल। एवी ज रीतना अहींया Fe बराबर ए शुं थशे आपणी मेटल थशे एनी साथे कोण तो कि 5CO। तो कि आ जे कार्बन मोनोक्साइड होय क्या फॉर्ममां होय? गैसियस फॉर्ममां होय बराबर। अहींया टेम्परेचर वधारे थई तो કેટલું होय तो 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ATM बराबर। तो शुं बनी जाय FeCO5 बराबर पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो आने कहेशुं आपणे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जेनी अंदर डायरेक्ट एक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बराबर। सेकंड रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। रिडक्टिव कार्बोनिलेशन तो आनी अंदर शुं करवानुं तो कि आनी अंदर रिडक्टिव मतलब शुं थशे? घटवुं थशे। शुं थशे? ऑक्सिडेशन स्टेटनी अंदर कंईक पण घटाडो थशे। फॉर एक्जाम्पल अहींया फर्स्ट लखुं CrCl3 बराबर। आनी अंदर रिड्यूसिंग एजंट तरीके तमे Mg, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, H2 एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट आ तमे रिड्यूसिंग एजंट तरीके आनो यूज करी शको छो बराबर। तो अहींया CrCl3 प्लस एल्युमिनियम प्लस 6CO बराबर। आनी अंदर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ATM। तो शुं बने तो कि अहींया Cr अने अहींया CO टोटल थई जाय आवी रीतना कॉम्प्लेक्स बनी जाय CrCO6 बराबर। तो आनी अंदर जो तमे रिडक्टिव मतलब घटवुं थाय अहींया ऑक्सिडेशन क्लोरीन -3 तो क्रोमियम કેટલો હોય +3 +3 मांथी अहींया क्रोमियमનું ऑक्सिडेशन स्टेट કેટલું થઈ જાય 0 થઈ જાય मतलब +3 मांथी 0 मतलब घटवुं कहेवाय। आने शुं कहेवाय? रिडक्टिव कार्बोनिलेशन बराबर। आ सोल्यूशन होय बराबर CrCO6 सोल्यूशन फॉर्ममां होय प्लस Al ने अहींया Cl3 बराबर આવી રીતના હોય। ત્યારબાદ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો કે VCl3 બરાબર। તો VCl3 ની અંદર પણ વેનેડિયમ હોય બરાબર। વેનેડિયમનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +3 હોય આ -3 હોય પ્લસ 3 મોલ ઓફ સોડિયમ પ્લસ 6 મોલ ઓફ CO બરાબર 6 મોલ ઓફ CO। તો શું બની જાય અહીંયા હેક્ઝા કાર્બોનિલ વેનેડિયમ। તો અહીંયા જો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલું હોય +3 હોય જ્યારે અહીંયા કેટલું થાય तो कि 0 થઈ જાય मतलब 0 +3 मांथी 0 मतलब एक घटेલું કહેવાય એને કહેવાય रिडक्टिव बराबर। एंड 3 मोल ऑफ Na एंड Cl बराबर। ત્યારબાદ ઘણા એક્ઝામ્પલ તમારી બુકમાં આપેલા છે બરાબર એ તમારી રીતના જોઈ શકો છો। અહીંયા આપણે 2 થી 3 એક્ઝામ્પલની વાત કરી શકીએ બરાબર। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે Re2O7 બરાબર एंड 70 CO टेम्परेचर अहींया है 250 डिग्री सेल्सियस एंड 350 ATM एटमोस्फियर। तो बनी जाए Re2 बराबर। अहींया मेटल मेटल बॉन्ड होय CO10 बराबर 17 मांथी કેટલા 10 यूज थया तो કેટલા तो 7CO2 बराबर। अहींयाथी ऑक्सिजन पर आनी साथे कम्बाइन थई शके छे। त्यारबाद थर्ड प्रिपरेशन तो एनुं नाम शुं छे? प्रिपरेशन ऑफ
પ્રિપરેશન ઓફ મોનોન્યુક્લિયર carbonyl from iron pentacarbonyl. આયરન અહીંયા લખ નાખું FeCO5 આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ. તો આની અંદર શું બનાવવાનું તો કે મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ કોની મદદથી તો કે આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલની મદદથી. ફોર એક્ઝામ્પલ મોલેડિયમ MoCl6 પ્લસ 3 મોલ ઓફ FeCO5 બરાબર આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ. અહીંયા ટેમ્પરેચર છે 110 સેન્ટીગ્રેડ એન્ડ ઇથર સોલ્વન્ટ તરીકે શેનો યુઝ કરી શકો છો ઇથર બરાબર. તો અહીંયા શું બની જાય MO એન્ડ CO મોલેડિયમ એન્ડ CO6 બરાબર. Fe કેટલા છે 3, ક્લોરિન કેટલા છે તો કે 6. તો અહીંયા બની જાય 3FeCl2 બરાબર. 3 × 3 વધેલા કેટલા છે 3 × 5 = 15. 15 માંથી કેટલા યુઝ થઈ ગયા 6 તો વધેલા કેટલા 9CO બરાબર. એના ટંગસ્ટન W બરાબર WCl6 એન્ડ 3FeCO5. તો આ જે બન્યું ને મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ કોનામાંથી બનાવ્યું તો કે આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ ઉપરથી બનાવ્યું. ધ સેમ રિએક્શન એન્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ સોલ્વન્ટ. તો અહીંયા પણ શું W એન્ડ CO6 ટંગસ્ટન CO6 એન્ડ 3FeCl2 એન્ડ 9CO બરાબર. આવી રીતના થાય બરાબર. તો આ 3 મેથડ છે ડાયરેક્ટ કોમ્બિનેશન, રિડક્ટિવ કાર્બોનિલેશન એન્ડ પ્રિપરેશન ઓફ મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ ફ્રોમ આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ. હવે તો કે ફોર્થ મેથડ જોઈએ આપણે. ફોર્થ મેથડ પ્રિપરેશન ઓફ ડાયન્યુક્લિયર મતલબ કે બે મેથડ હશે. ડાયન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ ફ્રોમ મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ મતલબ શું બનાવવાનું છે મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલમાંથી આપણે ડાયન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ બનાવવાનું છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે કોલ્ડ સોલ્યુશન બનાવવાનું કોનું તો કે મોનોન્યુક્લિયરનું. ફોર એક્ઝામ્પલ FeCO5 બરાબર આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ. આનું તમારે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડની અંદર સોલ્યુશન બનાવો બરાબર. અને શું પાસ કરવાનું આની ઉપર તો કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન. અને ફોટોકેમિકલ રિએક્શન પણ કહી શકો બરાબર. અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ આની ઉપર પાસ કરો એટલે શું બની અહીંયા Fe કેટલા છે તો કે 2 તો Fe2. કાર્બોનિલ કેટલા છે તો કે 5 × 10. અહીંયા આપણે કેટલા લખવાના CO9 બરાબર એન્ડ CO. તો આ મોનોન્યુક્લિયર છે અને આ ક્યાં છે ડાયન્યુક્લિયર. અહીંયા નામ લખેલ છે પ્રિપરેશન ઓફ ડાયન્યુક્લિયર. બનાવેલ શું છે આપણે ડાયન્યુક્લિયર. શેનામાંથી બનાવ્યું તો કે મોનોન્યુક્લિયર. ફોર એક્ઝામ્પલ આવી જ રીતના ઓસ્મિયમ લખી શકો તમે. એની અંદર આનું પણ સોલ્યુશન શેમાં બનાવવાનું ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડના. એમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ પાસ કરવાનો એટલે શું બનશે ઓસ્મિયમ 2 CO9 એન્ડ CO બરાબર. તો આવી રીતના બને. ત્યારબાદ ફિફ્થ મેથડ જેનું નામ છે પ્રિપરેશન ઓફ મિક્સ મેટલ કાર્બોનિલ by metathesis reaction બરાબર. મેટાથિસિસ રિએક્શનમાં આપણે લખીએ તો કે પોટેશિયમ એન્ડ કોબાલ્ટ CO4 બરાબર. આ કેટલા મોલ લેવાના તો કે 4 મોલ લેવાના બરાબર. એવી જ રીતના અહીંયા રુથોનિયમનો કોમ્પ્લેક્સ લેવાનો Ru બરાબર. Ru CO3 એન્ડ Cl2 બરાબર. તો આની અંદર શું બનશે મિક્સ મેટલ કઈ રીતના બનશે. અહીંયા પોટેશિયમ કેટલા છે તો કે 4, ક્લોરિન કેટલા છે તો કે પણ 4. તો શું રિમૂવ થાય 4KCl બરાબર. વધેલું છે એને એડ કરી નાખો 2Ru બરાબર એન્ડ CO
તો બસ કોબાલ્ટ કેટલા છે તો કે 4, તો એના આપણે લખી શકીએ CO2, 2 દુ 4. એન્ડ કાર્બોનિલ કેટલા છે તો કે કાર્બોનિલ અહીંયા 3 દુ 6, 6 ને 16 એટલે 16 ને 22, બરાબર 22 એટલે આવી રીતે લખીએ CO11. તો આ શું થશે મિક્સ મેટલ બને, બરાબર. ત્યારબાદ લાસ્ટ સિન્થેસિસ જોઈએ આપણે. લાસ્ટ પ્રિપરેશનની અંદર પ્રિપરેશન ઓફ metal carbonyl by simple replacement reaction, બરાબર. આની અંદર શું થશે તો કે કાર્બોનિલની જગ્યાએ બીજા કોઈ બી લિગેન્ડનું રિપ્લેસમેન્ટ થાય. તો આની અંદર તો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય એની અંદર કાં તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતું હોય યા તો મેની ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતું હોય, બરાબર. તો ઇન કેસ અહીંયા લખીએ ઓફ 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનર. કોણ 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતું હોય તો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ, બરાબર, CO. આ ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતના ડોનેટ કરતું હોય? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ લીધેલો છે NiCO4, બરાબર. પ્લસ અહીંયા એડ કરું સબસ્ટિટ્યુટેડ હેલાઇડ ફોસ્ફેટના, બરાબર. તો શું બને તો કે આની અંદર ટોટલ કેટલા છે તો કે ફોસ્ફેટ હોય એ પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરતો હોય તો શું થતું હોય રિપ્લેસમેન્ટ થતું. અહીંયા કોણ આવે આ, અને અહીંયાથી એક કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય રિપ્લેસ થઈ જાય. તો Ni કેટલા હતા તો કે કાર્બોનિલ કેટલા હતા તો કે 4, એની જગ્યાએ અહીંયા 3 આવે, એની જગ્યાએ એડ કોણ થઈ જાય PX3 પ્લસ CO, બરાબર. ઇન કેસ 2 કરતાં વધારે હોય તો એને શું કહેશું આપણે ઇન કેસ ઓફ મેની ઇલેક્ટ્રોન ડોનર, તો એની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ બનાવેલું છે CrCO6 પ્લસ C6H6, બરાબર. આ વાત કરેલી છે બેન્ઝીનની, બરાબર. તો બેન્ઝીનની અંદર કેટલા હોય તો કે બેન્ઝીનની અંદર 6 હાઇડ્રોજન આવેલા છે અને 6 કાર્બન છે. તો એની અંદર રિપ્લેસમેન્ટ કરીએ તો કેટલા થશે અહીંયા તો કે 3 CO, મતલબ કે 6 ઇલેક્ટ્રોન રિપ્લેસ થતા હોય. તો અહીંયા લખી શકીએ CrCO3, 6 માંથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિપ્લેસ થઈ ગયા કાર્બન મોનોક્સાઇડ 3, એની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું C6H6, બરાબર. તો આ હતું પ્રિપરેશન ઓફ કાર્બોનિલ, જેમાં ફર્સ્ટ હતું ડાયરેક્ટ કોમ્બિનેશન, સેકન્ડ હતું રિડક્ટિવ કાર્બોનિલેશન, થર્ડ હતું પ્રિપરેશન ઓફ મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ ફ્રોમ આયરન પેન્ટાકાર્બોનિલ, ફોર્થ હતું પ્રિપરેશન ઓફ ડાયન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ ફ્રોમ મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ, ફિફ્થ હતું પ્રિપરેશન ઓફ મિક્સ મેટલ કાર્બોનિલ બાય મેટાથેસિસ રિએક્શન, અને સિક્સ્થ છે પ્રિપરેશન ઓફ મેટલ કાર્બોનિલ બાય સિમ્પલ રિપ્લેસમેન્ટ રિએક્શન, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, બરાબર. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી તો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીની અંદર વાત કરીએ આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેટ. તો સ્ટેટની અંદર કેવું હોય તો કે આપણે જે બનાવેલા છે મેટલ કાર્બોનિલ કેવા પ્રકારના છે આ મેટલ કાર્બોનિલ, તો મોસ્ટ ઓફલી મેજોરિટી કેવી છે મેટલ કાર્બોનિલની તો કે કાં તો એ લિક્વિડ હોય અથવા વોલેટાઇલ સોલિડ. વોલેટાઇલ સોલિડ મતલબ કે પોતે સોલિડ ફોર્મમાં હોય પણ થોડુંક એવું ટેમ્પરેચર આવે, રૂમ ટેમ્પરેચર તે શું થઈ જાય વોલેટાઇલ થઈ જાય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ NiCO4, FeCO5, બરાબર, ઓસ્મિયમ CO5, આ બધી કેવા છે તો કે વોલેટાઇલ લિક્વિડ છે, બરાબર. એવી જ રીતના બાઇનરી કાર્બોનિલ હોય, મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ બાઇનરી કાર્બોનિલ જનરલી કયા ફોર્મમાં હોય બાઇનરી કાર્બોનિલ તો કે ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મમાં હોય, બરાબર. ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ હોય અને એના મોલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેવા હોય તો કે લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય, લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આવે CO2, CO8, આ સોલિડ અને લિક્વિડ બંને ફોર્મમાં હોય, બરાબર. તો આ કેવા હોય ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડમાં પણ હોય અને લિક્વિડમાં પણ હોય. સેકન્ડ પ્રોપર્ટી જોઈએ તો કલર, બરાબર. કલર કેવો હોય તો કે કલર મોનોન્યુક્લિયર
મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ એટલે કે NiCO4 FeCO5 બરાબર, આ બધી કેવા છે મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલ બરાબર. આ મોનોન્યુક્લિયર કાર્બોનિલનો કલર કેવો હોય, કાં તો એ કલરલેસ હોય અથવા કહેવામાં આવે છે પેલ યેલો કલર, પાલ યેલો કલર બરાબર, કાં તો એ સેવા હોય વોલેટાઇલ લિક્વિડ ઓર સોલિડ ફોર્મમાં હોય. ત્યારબાદ એક વાત કીધી વેનેડિયમનો એક કોમ્પ્લેક્સ છે VCO6. આ કેવું હોય તો કે એ બ્લુ બ્લેક કલરનું કમ્પાઉન્ડ હોય, કેવું હોય બ્લુ બ્લેક કલર બરાબર. હવે જેમ જેમ તમે ડાય એન્ડ પોલી મેટાલિક કાર્બોનિલનો યુઝ કરો બરાબર ને, મતલબ કે કાર્બોનિલની સંખ્યાની અંદર અથવા મેટલની સંખ્યામાં જેમ જેમ વધારો કરો, ડાય એન્ડ પોલી મેટાલિક કાર્બોનિલ, તો આની લીધે શું થશે, કલરની અંદર શું ફેરફાર થશે, તો કલર છે એ મોર ધેન શું થશે, મોર ડીપલી કલર થઈ જાય બરાબર, ડીપલી કલર. ફોર એક્ઝામ્પલ આની અંદર વાત કરીએ તો કે આપણે Fe3CO12 આની અંદર કેટલા છે, તો કે વેનેડિયમની અંદર એક જ મેટલ છે, જ્યારે Fe ની અંદર કેટલા છે 3 મેટલ, તો આનો કલર કેવો છે ડીપ ગ્રીન કલર થઈ જશે બરાબર, ડીપ ગ્રીન ક્રિસ્ટલ બરાબર, આવો કલર મળી જાય બરાબર. તો આવી રીતના. તો થર્ડ છે સોલ્યુબિલિટી. સોલ્યુબિલિટી કેવું શું કહેવા માંગે કે તમને જે કમ્પાઉન્ડ અથવા કોમ્પ્લેક્સ બનાવેલું છે, આ કમ્પાઉન્ડ કોમ્પ્લેક્સ છે શેમાં સોલ્યુબલ થાય, તો મોસ્ટ ઓફલી જે કોમ્પ્લેક્સ એની અંદર સોલ્યુબલ થાય તો કે સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ. એની અંદર સોલ્યુબલ થાય ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટની અંદર બરાબર. ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ લાઈક જેવા કે આપણે બેન્ઝીન, CCl4 બરાબર, ઇથર, આ સોલ્વન્ટની અંદર મોસ્ટ ઓફલી તમારા મેટલ કાર્બોનિલ છે શું થઈ જાય તો કે સોલ્યુબલ થઈ જાય બરાબર. ત્યારબાદ અમુક જે મેટલ છે એની અંદર સોલ્યુબલ થાય તો કે જે સોલ્ટ ફોર્મમાં બની જાય. સોલ્ટ ફોર્મમાં કઈ રીતના બને, કાં તો એ શું બને કેટાયન બની જાય, યા તો એ એનાયનિક ફોર્મ બની જાય બરાબર. કેટાયનિક અને એનાયનિક ફોર્મની અંદર મેટલ કાર્બોનિલ બની જાય તો એના અંદર સોલ્યુબલ થઈ જશે, વોટરની અંદર સોલ્યુબલ થઈ જશે બરાબર ઇઝીલી, અથવા આલ્કોહોલની અંદર સોલ્યુબલ પણ થઈ શકે બરાબર, સોલ્ટ સોલ્યુશનની અંદર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી. ફર્સ્ટ નંબર મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી. તો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી શું કહેવા માંગે તો કે મોસ્ટ ઓફલી જે મેટલ કાર્બોનિલ છે બરાબર, આની અંદર જે મેટલ તમે યુઝ કરો, આ જે મેટલ છે એનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મોસ્ટ ઓફલી કેવું હોય, કાં તો ઝીરો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય બરાબર મેટલ કાર્બોનિલ. અને તમને ખબર હોય કે ઝીરો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય મતલબ કે એ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી કેવી હોય, ડાયામેગ્નેટિક હોય. કેવી હોય, ડાયામેગ્નેટિક હોય, કે જેની અંદર એક પણ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન ન હોય, જેની અંદર સંપૂર્ણ પેરા પણ એક્સેપ્ટ એક કોમ્પ્લેક્સ છે વેનેડિયમ VCO6. આ પોતે કેવો છે તો કે એ પેરામેગ્નેટિક બરાબર. ત્યારબાદ થર્મલ સ્ટેબિલિટી. ફિફ્થ નંબર થર્મલ સ્ટેબિલિટી. તો કે મોસ્ટ ઓફ મેટલ કાર્બોનિલ અથવા મેટલ હોય એસેમાં થાય છે મેટલ કાર્બોનિલ તો કે ડીકમ્પોઝ થઈ જાય છે બરાબર. ક્યારે તો કે ડીકમ્પોઝ એટ લો ટેમ્પરેચર. લો ટેમ્પરેચરમાં શું થશે, એ મેલ્ટ અથવા ડીકમ્પોઝ થશે બરાબર. સોલિડ કાર્બોનિલ હોય બરાબર, સોલિડ એ શું થશે તો કે સબ્લિમેશન થઈ જાય બરાબર, અંડર ડિગ્રી ઓફ ડિગ્રેડેશનની અંદર બરાબર. એટલે થર્મલ સ્ટેબિલિટી આવે એ રીતના આવે છે કે જેની અંદર મેટલ કાર્બોનિલ કેવા હોય છે, કાં તો એ મેલ્ટ થઈ જાય અથવા શું થશે ડીકમ્પોઝ થઈ જાય. ક્યારે તો કે લો ટેમ્પરેચર, એટલે તેને કીધું આપણે વોલેટાઇલ સોલિડ બરાબર. ત્યારબાદ 6 પોઈન્ટ થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી બરાબર. થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી અને થર્મલ સ્ટેબિલિટી એ બંને અંદર થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી બરાબર. એની અંદર શું કીધું તો કે મેટલ કાર્બોનિલ કેવા હોય તો કે થર્મોડાયનેમિક રીતે કેના હોય તો કે અનસ્ટેબલ હોય. કેવા હોય, અનસ્ટેબલ. એ પોતે સ્ટેબલ ન હોય બરાબર, કાં તો એની અંદર કેટાયન એના એક ફોર્મની અંદર હોય. હવે એની અંદર ઓક્સિડેશન સ્ટેટની અંદર પણ શું થાય, ઓક્સિડેશન પણ એનું ડિફરન્ટ રૂટ ઉપર થતું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વાત કરીએ CO2 CO8 એન્ડ Fe2CO9 બરાબર. આ બંને ઓક્સિડાઇઝ કરવામાં આવે, મતલબ કે આને જ્યારે ઓક્સિડાઇઝ કરવામાં આવે છે તો કઈ રીતના હોય તો કે એર એન્ડ રૂમ ટેમ્પરેચરે. રૂમ ટેમ્પરેચર શું થઈ જાય,
એ ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય છે, બરાબર. ત્યારે બીજા કોમ્પ્લેક્સ છે કે જેને શું કરવા પડે, ઓક્સિડાઇઝ કરવા માટે હીટ આપવી પડે થોડી ઘણી. બાકી આ જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર શું થશે, એનું ઓક્સિડેશન થઈ જશે. કે આ CO2CO8 અને Fe2CO9, બરાબર. એવા બીજા કોમ્પ્લેક્સની વાત કરીએ તો કે CrCO6, બરાબર. એમો મોલેડિયમ કોમ્પ્લેક્સ છે. આને શું કરવું પડે તો કે આને થોડી ઘણી હીટ આપવી પડે. એટલે શું થશે, હીટ આપશો એટલે શું થશે, એ ઓક્સિડાઇઝ થશે, બરાબર. આને કહીશું આપણે થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી. એન્ડ લાસ્ટ પ્રોપર્ટી આપણે ઘણી જોઈએ અહીંયા, તો એ છે લાસ્ટ પ્રોપર્ટી 7, બરાબર. એ છે ટોક્સિસિટી. ટોક્સિસિટી તો આપણે અગાઉ પણ વાત કરી છે કે મોસ્ટ ઓફલી કમ્પાઉન્ડ કેવા છે તો કે લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે અને પુઅર થર્મલ સ્ટેબિલિટી છે, બરાબર. તો એની ટોક્સિસિટીની વાત કરીએ તો જેની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડ આવેલું હોય એને લીધે શું ડેમેજ થાય તો કે ડેમેજ લંગ્સ, લીવર એન્ડ બ્રેન એન્ડ કિડની, બરાબર. આને લીધે ઘણા સમય એવું પણ થાય છે કે આને લીધે જેમ જેમ તમે સ્કિન કોન્ટેક્ટમાં આવે અથવા વધારે પડતા આના સંપર્કમાં આવો એટલે આવું બધી ડેમેજ થાય છે. અને મોસ્ટ ઓફલી અમુક કમ્પાઉન્ડ એવા હોય કે જે લાંબો સમય રાખવું ને કોમ્પ્લેક્સને તો એ શું થઈ જશે, એક્સપ્લોઝ થશે, બરાબર. લાંબા ટાઈમે આ બધી છે એ એક્સપ્લોઝિવ તરીકે પણ આનું થઈ જાય. તો આ હતી એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. હવે જોશું આપણે કેમિકલ પ્રોપર્ટી. તો વાત કરીએ આપણે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર. તો કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર ફર્સ્ટ જોઈએ લિગેન્ડ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન, બરાબર. લિગેન્ડ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. તો લિગેન્ડ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન શું કહેવા માંગે કે જેની અંદર અલગ અલગ મોનોડેન્ટેડ લિગેન્ડ હોય, જેમ કે સાયનાઇડ હોય, આઇસોસાયનાઇડ હોય, બરાબર, અને ફોસ્ફેન હોય. આ બધી શું કરશે, રિપ્લેસ કરશે. ક્યાં ક્યાં, સાયનાઇડ, આઇસોસાયનાઇડ અને ફોસ્ફેન. આ શું કરશે તો કે CO રિપ્લેસ કરશે. કોને રિપ્લેસ કરશે તો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડને, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એક વાત કરીએ NiCO4 કોમ્પ્લેક્સ, બરાબર, ટેટ્રાકાર્બોનિલ નિકલ. આની અંદર આપણે 4 સાયનાઇડ સબસ્ટિટ્યુટેડ સાયનાઇડ, બરાબર. તો શું કરશે, અહીંયા કેટલા છે CO તો કે 4 અને સાયનાઇડ પણ કેટલા છે 4. તો આનું બંને રિપ્લેસમેન્ટ થશે. તો આવી રીતના કોમ્પ્લેક્સ બની જશે NiCnR 4 times પ્લસ CO, બરાબર. તો અહીંયા શું કર્યું, આને કર્યું રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું અથવા લિગેન્ડ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન આને કહેવાય, બરાબર. FeCO5. તો અહીંયાથી જ તમે કહ્યું અહીંયા 2 CnR. તો અહીંયા કેટલા મોલ કાર્બન રિપ્લેસ થશે તો કે 2 મોલ. તો લખી શકીએ હવે FeCO3 એન્ડ CnR 2 times n plus 2 CO, બરાબર. એવી રીતના Mn2 CO10 પ્લસ ફોસ્ફેન, સોરી સબસ્ટિટ્યુટેડ ફોસ્ફેન બની જાય 2 મોલ ઓફ MnCO4 4 2 8 and PR3, બરાબર. ફોસ્ફેન હોય એ બાયડેન્ટેડ હોય, અહીંયાથી 2 CO 2 CO ને રિપ્લેસ કરશે, બરાબર. ત્યારબાદ સેકન્ડ રિએક્શન જોઈએ આપણે પ્રોપર્ટી રિએક્શન વિથ મેટાલિક સોડિયમ. કોની સાથે રિએક્શન કરવાની તો કે સોડિયમ સાથે રિએક્શન વિથ મેટાલિક સોડિયમ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ લીધું CrCO6, બરાબર, જેની અંદર ક્રોમિયમનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તો કે 0. એવી રીતના બીજો કોમ્પ્લેક્સ લખીએ Mn2 CO10, જેની અંદર મેટલનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલું થશે Mn નું 0. અહીંયા 2 મોલ ઓફ સોડિયમ, સોડિયમનું ઓક્સિડેશન +1 હોય, બરાબર. અહીંયા 2 મોલ ઓફ સોડિયમ. તો શું થાય તો સોડિયમ કેટલા છે Na2 CrCO6 ની જગ્યાએ કેટલા અહીંયા એક હશે ને,
તો અહીંયા બે મતલબ કે Na પ્લસ, તો અહીંયા પણ Na પ્લસ, બરાબર. તો આનું +2 હોય તો આનું કેટલું થશે Crનું -2, 5 ટાઈમ્સ એન્ડ CO, બરાબર. એવી રીતના અહીંયા પણ લખી શકીએ આપણે 2 મોલ ઓફ સોડિયમ એન્ડ MnCO5, બરાબર. તો અહીંયા +1 હોય તો આનું શું હોય -1, બરાબર. તો અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટની અંદર ચેન્જીસ થાય. આ +2 તો આ -2, બરાબર. +2 તો આ -2, આ +1 તો આ શું થશે -1. એવી રીતના એક કોમ્પ્લેક્સ આવી રીતના છે કે જેમાં મેટલ વચ્ચે બોન્ડ બને, CO2 CO8, બરાબર. કોબાલ્ટનો કોમ્પ્લેક્સ છે, એની અંદર Hg મર્ક્યુરી એડ કરો તો મર્ક્યુરી શું કરશે, બંને કોબાલ્ટ વચ્ચે બોન્ડ બનાવે, Hg CO CO. કેટલા આવશે કાર્બોનિલ CO4 એન્ડ CO4. આ શું બનશે મેટલ બોન્ડ કહેવાય. આને શું કહેવાય મેટલ બોન્ડ, બરાબર. થર્ડ પ્રોપર્ટી, રિએક્શન વિથ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, રિએક્શન વિથ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH, બરાબર. NaOH સાથે રિએક્શન કરો તો આની અંદર OH એટલે કે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન શું થશે ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે અટેક કરશે. હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન કોની ઉપર અટેક કરશે, તો કે આ હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન છે કોની ઉપર અટેક કરશે, મેટલ ઉપર અટેક કરશે, બરાબર. મેટલ ગ્રુપ હશે અને કાર્બોનિલ ઉપર અટેક કરશે. આ કોના ઉપર અટેક કરશે, કાર્બોનિલ ઉપર અટેક કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખીએ આપણે FeCO5 પ્લસ 2 મોલ ઓફ NaOH, બરાબર. તો આની રિએક્શન આપણે લખીએ તો કઈ રીતના થાય, Na, બરાબર. તો આની અંદર રિએક્શન FeCO કેટલા ટાઈમ્સ, તો કે 4 ટાઈમ્સ, બરાબર. કાર્બોનિલ કેટલા છે 5 માંથી અહીંયા 4 થયા, હજી એક CO એન્ડ OH, બરાબર, પ્લસ Na પ્લસ. આવી રીતના રિએક્શન બને, બરાબર. તો FeCO4 એન્ડ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં કન્વર્ટ થયું, બરાબર. હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન કોની સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયેલો છે, તો કે કાર્બોનિલ સાથે, અને શેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું, એસિડની અંદર. હવે આને આપણે લખીએ તો કે FeCO4 એન્ડ કાર્બોક્સિલિક એસિડ રિએક્શન વિથ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો શું બની જશે Na અહીંયાથી હાઇડ્રોજન એટલે કે HFE, બરાબર. ટોટલ છે કેટલા, તો કે CO4 એન્ડ બની જશે NaHCO3, સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ બની જાય, બરાબર. અહીંયાથી ઓક્સિજન હોય, બરાબર, NaHCO3. હવે આપણે રિએક્શનની વાત કરીએ તો કે શું બનેલું આપણે, તો કે NaHFeCO4, આમ તમારે એસિડિફિકેશન H પ્લસની હાજરીમાં રિએક્શન કરવું એટલે શું બનશે, હાઇડ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન H2 FeCO4 એન્ડ Na પ્લસ, બરાબર. તો આને કહેવામાં આવે છે હેબર બેઝ રિએક્શન. શું કહેશું આને, આ રિએક્શનને કહેશું ઉપરની જે રિએક્શન અબાઉ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ હેબર બેઝ રિએક્શન, બરાબર. ક્યારેક એક્ઝામમાં કહે છે કે હેબર બેઝ રિએક્શન લખો તો એમાં શું કરવાનું, FeCO5 નું કોમ્પ્લેક્સ સાથે 2 મોલ ઓફ NaOH સાથે રિએક્શન કરવાની, બરાબર. ફોર્થ નંબરની પ્રોપર્ટી જોઈએ કેમિકલ પ્રોપર્ટી, રિએક્શન વિથ હેલોજન. ફોર્થ પ્રોપર્ટી રિએક્શન વિથ હેલોજન, બરાબર. રિએક્શન હેલોજન, બરાબર. તો આની અંદર શું થશે, તો કે હેલાઇડ ફોર્મેટ બનશે. કઈ રીતના, તો કે FeCO5, બરાબર. આને કોની સાથે રિએક્શન કરવાની, તો કે X2, X એટલે કે Fe, આયોડિન, બ્રોમિન અથવા ક્લોરિન, બરાબર. કોઈ બી યુઝ કરી શકો અહીંયા. તો શું બનશે, X2 FeCO4, બરાબર. એક હેલોજન છે, એક મોનોડેન્ટેટ હોય, બે હોય તો બાયડેન્ટેટ.
તો અહીંયા શું કેટલા સોરી CO4 આવશે બરાબર પ્લસ CO એક કાર્બન મોનોક્સાઇડ. એવી જ રીતના રૂથોનિયમ કોમ્પ્લેક્સ RuCO5 પ્લસ 4Fe F2 બરાબર ફ્લોરિન અહીંયા યુઝ કરશો તો 4RuCO3 F2 બરાબર 4 તો 8 તો અહીંયા પણ કેટલા રિપ્લેસ થશે 8 CO બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખીએ Mn2 CO10 પ્લસ X2 કેટલા એક જ હેલોજન તો અહીંયા મોનોડેન્ડેટમાં આપણે લખી શકો 2MnCO5 and X બરાબર. આ રિએક્શન વિથ હેલોજન આની વચ્ચે શું થશે કે મેટલ મેટલ વચ્ચે બોન્ડ જનરેટ થાય બરાબર અને પોલીન્યુક્લિક કાર્બોનિલ બને બરાબર લાસ્ટ રિએક્શનમાં. ત્યારબાદ લખી લાસ્ટ સોરી ફિફ્થ પ્રોપર્ટી રિએક્શન વિથ હાઇડ્રોજન. રિએક્શન વિથ હાઇડ્રોજન તો જેની અંદર શું થાય તો કે કાર્બોનિલ છે બરાબર એનું રિડ્યુસ કરશે. કોણ રિડ્યુસ કરશે તો કે હાઇડ્રોજન કરશે બરાબર અને હાઇડ્રોજન કાર્બોનાઇલ હાઇડ્રાઇડ બનશે. ફોર એક્ઝામ્પલ Mn2 CO10 into plus H2 Antitium the sum is 2 mole of H Mn CO5 બરાબર. હાઇડ્રોજન પણ કેટલા છે અહીંયા 2 છે Mn પણ કેટલા છે 2 અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ 5 2 10 બરાબર. એવી જ રીતના અહીંયા લખશે કોબાલ્ટ CO2 CO8 and H2 બરાબર. ટેમ્પરેચર 165 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એન્ડ 200 ATMOS. તો સેમ અહીંયા જ લખવાનું 2HCO 4 ટાઈમ્સ બરાબર. તો આવી રીતના બને. હવે ક્યારેક શું થાય છે કે અમુક કમ્પાઉન્ડની અંદર હાઇડ્રાઇડ ફોર્મની અંદર બને બરાબર કે જેની અંદર પ્રોટોન ડોનર કરતા હોય કોણ તો કે હાઇડ્રોજન. કઈ રીતના રિએક્શન થતી હોય તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જ આપણે આવું બનાવેલું છે CO4 and H બરાબર. હજુ આનું આપણે રિએક્શન આગળ કરીએ તો શું થશે તો કે આવું બની જાય CO4 અને હાઇડ્રોજન શું બનશે પ્લસ આ કેટાયન અને આ શું બનશે એનાયન ફોર્મમાં. એવી રીતના આમાં પણ થશે હાઇડ્રોજન પ્લસ અને આ માઇનસ. આને પણ શું કહીશું કે જેનું બિહેવ કેવું હોય એસિડ જેવું હોય બરાબર. ન્યુટ્રલ હાઇડ્રાઇડ લાઈક આ જે ન્યુટ્રલ હાઇડ્રાઇડ હોય એનું બિહેવ કેવું હશે એસિડ જેવું નેચર હશે બરાબર. ત્યારબાદ 6th પ્રોપર્ટી ફોર્મેશન ઓફ કેટાયોનિક કાર્બોનિલ કોમ્પ્લેક્સ. ફોર્મેશન ઓફ cationic carbonyl complex. તો એની અંદર ફર્સ્ટ એ લખીએ આપણે બાય ધ પ્રોટોનેશન ઓફ કાર્બોનિલ ઇન સ્ટ્રોંગ એસિડ. સ્ટ્રોંગ એસિડ એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. બાય ધ પ્રોટોનેશન of carbonyl by in strong acid. For example FeCO5 and H2SO4 તો શું બનશે અહીંયા HFeCO5 H ક્યાં થયું હોય તો કે સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં બરાબર. એવી રીતના બાય રિએક્શન ઓફ કાર્બોનિલ વિથ સમ લुईस એસિડ એન્ડ હેલાઇડ બે લખી શકીએ આપણે બાય રિએક્શન ઓફ કાર્બોનિલ વિથ સમ લुईस એસિડ એટલે કે LCl3 on carbonyl halide carbonyl halide. તો આની અંદર રિએક્શન લખીએ આપણે તો કે MnCO5 બરાબર. આ કાર્બોનિલનો હેલાઇડ તો આ તો એક તો કોમ્પ્લેક્સ બને આની અંદર Cl એડ કરતો તો આ કાર્બોનિલ હેલાઇડ બનેલું છે આપણે આગળની પ્રિપેરેશનમાં જોઈ ગયા પ્લસ CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ બરાબર ઓન બાય ધ રિએક્શન ઓફ કાર્બન મોનોક્સાઇડ વિથ લुईस એસિડ એટલે કે LCl3
તો શું બનશે? તો કે MnCO5 પ્લસ CO કેટલા થશે? CO6 પોઝિટિવ પ્લસ એલ્યુમિનિયમ કેટલા છે સાથે ક્લોરીન 3 અહીંયા, તો AlCl4 એ બનશે નેગેટિવ. બરાબર, AlCl4 નેગેટિવ. બરાબર. 7 પ્રોપર્ટી, reaction with nitric oxide. Reaction with nitric oxide. બરાબર, તો જેની અંદર શું કરશે? FeCO5 પ્લસ 2 મોલ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. બરાબર, રિએક્શન કન્ડિશન 95 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર, તો અહીંયા શું થશે? તો કે આવું બને FeCO2 and NO2. બરાબર, તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ કેટલા રિપ્લેસ થયા? તો કે અહીંયાથી 3. બરાબર, અને કોણ આવ્યું એની જગ્યાએ? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. આનો મતલબ એવું થાય કે જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ હશે એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ હશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ. અને આ કેટલા હશે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, તો કે નાઇટ્રિક હશે એ 3 ઇલેક્ટ્રોન ડોનર હશે. શું હશે? એ 3 ઇલેક્ટ્રોન ડોનર હશે. એવી રીતના આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ CO2 CO8, બરાબર, એન્ડ 2 મોલ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એન્ડ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો શું બનશે? અહીંયા 2 મોલ ઓફ CO એન્ડ CO3, બરાબર, CO3 એન્ડ NO. બરાબર, તો આની અંદર પણ શું? આ જે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ છે 3 ઇલેક્ટ્રોન ડોનર અને આ કેટલા છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનર. બરાબર,